Hello everyone, I am Professor G.B. Shendge, College of Agriculture, Baramati. Subject Crop Science Paper First and topic Cultivation Practices of Green Gram. Green gram it is also called as मूग. मराठीमध्ये ग्रीन ग्रामला मूग असं म्हटलं जातं. Green gram it is an annual legume crop grown for seed purpose. It is also grown for green manuring purpose. Green gram is an excellent source of high quality proteins. It contains about 25% proteins. Being a leguminous crop, it fixes atmospheric nitrogen into the soil and it improves the soil fertility. It helps in controlling the soil erosion. It is a short duration crop, so it fits well in crop rotation and in intercropping system. First, see the botanical description of green gram. Local name मूग किंवा मूंग असं मराठीमध्ये ग्रीन ग्रामला म्हटलं जातं. बॉटॅनिकल नेम फॅसिओलस ऑरसिस. फॅमिली लेग्युमिनासी. मोस्टली पल्सेस क्रॉपची फॅमिली ही लेग्युमिनासी असते. ओरिजिन द ग्रीन ग्राम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया. इट इज अ इम्पॉर्टंट पल्स क्रॉप्स. इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया. ग्रीन ग्राम इज अ शॉर्ट ड्युरेशन लेग्युम क्रॉप. हे एक शॉर्ट ड्युरेशन कमी कालावधीत येणारं पीक आहे. लेग्युम क्रॉप आहे. Legume crop means it fixes atmospheric nitrogen into the soil. Grown mostly as a fallow crop in rotation with rice. Due to the short duration crop, it is mostly grown in crop rotation and in intercropping system. Then see the economic importance of green gram. It is a protein rich seeds, contains 20 to 25% proteins. ग्रीन ग्राममध्ये प्रोटीन्सचं प्रमाण किती असतं? 20 to 25%. The plants are sometimes cut and plowed into the soil to enrich soil nitrogen, or it is also called as green manuring. हे क्रॉप ग्रीन मॅन्युरिंग म्हणून घेतलं जातं. ग्रीन मॅन्युरिंग मीन्स हिरवळीचं पीक असं म्हटलं जातं. हिरवळीचं पीक म्हणजे काय? ज्या जमिनीमध्ये हे पीक लावलेलं आहे त्याच जमिनीमध्ये हे पीक गाडलं जातं बाय प्लॉविंग केलं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज ग्रीन मॅन्युरिंग. ग्रीन मॅन्युरिंगमुळे काय होतं? इट इम्प्रूव्ह द सॉईल फर्टिलिटी. इट ऑल्सो इन्क्रीजेस द नायट्रोजन फिक्सेशन इन टू दी सॉईल. ग्रीन ग्राम हे ग्रीन मॅन्युरिंग म्हणूनही हे पीक घेतलं जातं. इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हलवा, साल्टेड डाळ आणि पापड. पापड, साल्टेड डाळ आणि हलवा तयार करण्यासाठी ग्रीन ग्रामचा उपयोग केला जातो. बाजारात आपल्याला मूग डाळ मिळते. दॅट इज कॉल्ड एज साल्टेड डाळ असं म्हटलं जातं. अँड स्प्राउटेड ग्रेन्स आर इटन होल, salted and boiled with condiments किंवा sprouted grains डायरेक्ट आपण खाल्ले जातात किंवा by using the condiments. Okay, then it also contains minerals and vitamins. It contains all vitamins and considered to be the best among the pulses, and it also contains the minerals like calcium, phosphorus and iron. The husk and stalk and grains are fed to the cattle. It is also used for the fodder purpose. After harvesting केल्यानंतर जे काही मटेरियल दॅट इज भुसा असेल किंवा प्लांटचं अवशेष असतील, प्लांट स्टॉक त्याला म्हणतो आपण, किंवा क्रॉप रेसिड्यू असेल तो आपण फॉडर पर्पज म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो. किंवा ग्रेन्स it is used as a feed to the cattle. Okay, then it is grown as a green manuring crop and good for the crop rotation. It fixes atmospheric nitrogen into the soil. It is a legume crop, so it fixes atmospheric nitrogen into the soil and it improves the soil fertility. It is also used for the controlling the soil erosion. It
also prevent the soil erosion. Okay, this is the economic importance or economic uses of the green gram. Then see the ecology, climatic and soil requirement for the cultivation of green gram. First see the climatic requirement for green gram. It is a tropical crop. Green gram is a tropical crop. Tropical crop means it required warm and humid climate. Okay, the temperature range requirement for the green gram is 30 to 35 degrees Celsius or up to 40 degrees Celsius. Then it required 750 to 900 millimeter well distributed rainfall. Rainfall requirement is between 750 to 900 millimeter mm. It is sensitive to frost. Frost means धोके असं म्हटलं जातं. It is very sensitive to the frost. जर फ्रॉस्ट धोक्याचं प्रमाण धोके जास्त प्रमाणात असेल तर अटॅक ऑफ पेस्ट अँड डिसीजेस ऑन क्रॉप इज मोर. सो इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू दी फ्रॉस्ट. हेवी रेन्स अँड हॉट विंड्स ॲट फ्लावरिंग पिरियड आर हार्मफुल. ॲट द टाईम ऑफ फ्लावरिंगच्या वेळेस जर पाऊस जास्त असेल आणि हॉट विंड्स असेल तर विच इज व्हेरी हार्मफुल फॉर दी क्रॉप. ड्यू टू द heavy rains or hot winds, the grains are not developed into the pods. Okay, then soil requirement. Green gram required fertile sandy loamy soil. It required sandy loamy soil. Fertile सुपीक अशी जमीन लागते. Loamy soil means equal proportion of sand, silt and clay particle, that is called as loamy soil. Okay, but well drained black soil is best for मूग. Black cotton soil is the best for the cultivation of green gram. Black cotton soil means गाळाची मृदा असं आपण म्हणतो. It is best for the cultivation of green gram. It cannot stand in waterlogged soil. ज्या जमिनीमध्ये पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही अशा जमिनीमध्ये हे पीक चांगल्या प्रकारे उगवून येत नाही. ओके, waterlogged soil. So well drained black soil is the best for the cultivation of green gram. Okay. Then next see the varieties of the green gram. There are so many varieties of green gram. First variety that is the Kopargaon Moog, then Jalgaon 781, T44, Pusa Baisakhi. It is mostly cultivated in summer season. Summer season मध्ये ही variety सर्वात जास्त प्रमाणात लावली जाते. Then Sindhkheda S8, then PS16, BPMR 145. These are the different varieties of green gram. Then field preparation or the tillage operations which are carried before the sowing of crops. It is called as preparatory tillage. Okay, these crops are sown as a pure crop or as a mixed crop. Pure crop means sole crop. सोल एकच पीक लावलं जातं किंवा मिक्स क्रॉप म्हणजे इंटरक्रॉप आंतरपीक म्हणून दुसऱ्या पिकामध्ये हे पीक घेतलं जातं. ओके, दिस द प्युअर क्रॉप अँड मिक्स क्रॉप. प्युअर क्रॉप एकच पीक सोल क्रॉप आपण लावतो त्याच्यासाठी 1 प्लाविंग अँड 2 हॅरोइंग्स आर रिक्वायर्ड. जर आपण प्युअर क्रॉप म्हणून हे पीक घेत असेल तर ह्याच्यासाठी 1 प्लाविंग आणि 2 हॅरोइंग्स आर सफिशियंट. ओके, आणि जर आपण मिक्स क्रॉप घेत असेल ॲज अ मिक्स क्रॉप इट रिसीव द टिलेज डन फॉर मेन क्रॉप. जर आपण आंतरपीक म्हणून घेत असेल तर जे मेन क्रॉप आपण जे लावणार आहे त्याला जे टिलेज ऑपरेशन करणार आहोत त्या टिलेज ऑपरेशनवरतीच हे पीक लावलं जातं. ओके, टिलेज डन फॉर मेन क्रॉप. जे मेन क्रॉपला आपण टिलेज ऑपरेशन करणार आहोत तेच मिक्स क्रॉपला लागू होतात. ओके, ॲज अ प्युअर क्रॉप लँड इज प्लाउड वन्स अँड हॅरोड ट्वाइस टू ऑब्टेन अ रफ टिल्थ. ओके, as a pure crop land is plowed once and harrowed twice to obtain the rough seed bed or rough tilth. And for summer crop जर आपण उन्हाळी मूग घेत असेल तर crop ridges and furrows are prepared and sowing done in furrows. जर आपण उन्हाळी मूग घेत असेल तर ridges and furrows सरी आणि वरती लावलं जातं. फरोमध्ये सीड्स लावले जातात. ओके, दिस इज द field preparation. Then seed and sowing.
फर्स्ट द सोविंग सीझन. हे पीक पेपर फर्स्टमधील आहे. क्रॉप सायन्स पेपर फर्स्टमध्ये. पेपर फर्स्टमध्ये सर्व पीक क्रॉप्स हे खरीप सीझनमध्ये लावले जातात. दॅट इज सोविंग सीझन इज खरीप. सोविंग टाईम खरीप सीझनमध्ये हे पीक कधी लावलं जातं? इन द मंथ ऑफ जून टू जुलै. जून ते जुलैमध्ये हे पीक लावलं जातं. आणि जर आपण समरमध्ये लावणार असेल तर मार्च ते एप्रिल या महिन्यामध्ये हे पीक लावलं जातं. देन सोविंग मेथड. सोविंग मेथड लागवडीची पद्धत. ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग. ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग ह्या मेथडने हे पीक लावलं जातं. ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे विस्कटणे. जर आपण मिक्स क्रॉप इंटरक्रॉप घेत असेल, फॉर एक्झाम्पल बाजरामध्ये हे पीक लावायचं असेल तर आपण ते सीड्स काय करतो? बाजरा लावल्यानंतर ब्रॉडकास्ट करतो. दॅट इज ब्रॉडकास्टिंग. आणि ड्रिलिंग सीड ड्रिलच्या सहाय्याने आपण सीड्स लावले जातात. इज द ड्रिलिंग मेथड. ओके, दिस इज द सोविंग मेथड. देन सीड ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग द सीड बॉर्न डिसीजेस. सीड बॉर्न डिसीजेस जे आहेत ते कंट्रोल होण्यासाठी द सीड्स आर ट्रीटेड विथ थायरम और कॅप्टन ॲट द रेट 2 grams per kg of seeds. Okay, for controlling the seed borne diseases, the seeds are treated with Thyram or Captor. This is the fungicides. The application rate is 2 grams per kg of seeds for controlling the seed borne diseases. And second seed treatment for leguminous plant. हे प्लांट लेग्युम किंवा पल्स क्रॉप आहे. पल्स क्रॉपला रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट दिली जाते. ओके, फॉर लेग्युमिनस प्लांट्स the seeds are treated with rhizobium culture at the rate 250 gram per 10 kg seeds to increase crop yield and fix atmospheric nitrogen. रायझोबियमची ट्रीटमेंट केली जाते बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स फॉर increasing nitrogen fixation into the soil and for increasing the crop yield. The seeds are treated with ॲप्लिकेशन रेट इज 250 ग्रॅम पर 10 kg ऑफ सीड्स. 250 ग्रॅम प्रति 10 किलो सीड्सला हे रायझोबियम काय केलं जातं? सोडलं जातं. देन सीड रेट बियाण्याचे प्रमाण. हे पीक आपण दोन कंडिशनमध्ये लावतो. एक म्हणजे प्युअर क्रॉप आणि सेकंड म्हणजे मिक्स क्रॉप. जर आपण प्युअर क्रॉप एकच क्रॉप सोल क्रॉप लावत असेल तर त्याच्यासाठी सीड रेट हेक्टरी सीड रेट किती आहे? 18 ते 20 kg पर हेक्टर. 18 ते 20 किलोग्राम प्रति हेक्टरी. जर प्युअर क्रॉप म्हणून आपण लावत असेल तर एवढे सीड रेट लागतो. आणि जर आपण मिक्स क्रॉप आंतरपीक म्हणून घेत असेल, मिश्र पीक म्हणून घेत असेल तर 2 ते 6 किलोग्रॅम पर हेक्टर. हेक्टरी 2 ते 6 kg सीड्स लागतात. देन स्पेसिंग अंतर ओळीमधील आणि रोपांमधील 22 to 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. 22 ते 30 सेंटीमीटर बिटवीन द रोज अँड 10 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लांट्स. 22 इंटू 10 किंवा 30 इंटू 10 सेंटीमीटर ह्या स्पेसिंगमध्ये हे पीक लावलं जातं. ओके, मोस्टली 30 इंटू 10 सेंटीमीटर स्पेसिंगवरती हे पीक लावलं जातं. 30 सेंटीमीटर बिटवीन रोज अँड 10 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लांट्स. ओके, देन मॅन्युरिंग खत व्यवस्थापन. इन द मॅन्युरिंग 3 to 5 tons FIM पर हेक्टर. ओके, 3 ते 5 tons FIM पर हेक्टर इज ॲप्लाइड टू सॉइल अँड मिक्स्ड बाय गिविंग लास्ट हॅरोईंग. द FIM मीन्स फार्म यार्ड मॅन्युअर असं म्हटलं जातं. त्याला मराठी शेणखत असं म्हटलं जातं. हेक्टरी 3 ते 5 tons FIM ॲप्लाय केलं जातं ॲट द टाईम ऑफ लास्ट हॅरोईंग. जेव्हा आपण प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन करत असतो बिफोर द सोईंग ऑफ क्रॉप, लास्ट हॅरोईंगच्या अगोदर शेणखत काय केलं जातं? जमिनीमध्ये ॲप्लाय केलं जातं जेणेकरून ते सॉईलमध्ये मिक्स होईल. ओके, देन फर्टिलायझर. द फर्टिलायझर डोस इज 20 kg नायट्रोजन अँड 40 kg फॉस्फरस पर हेक्टर. हेक्टरी 20 किलो नत्र आणि 40 किलो स्फुरद ॲप्लाय केलं जातं. फर्टिलायझर आर ॲप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ सोईंग. जेव्हा आपण सोईंग करत असतो त्याच वेळेस काय केले जातात? फुल डोस ऑफ नायट्रोजन अँड फॉस्फरस इज ॲप्लाइड. सिरियलमध्ये हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन अँड फुल डोस ऑफ फॉस्फरस अँड पोटॅशियम इज ॲप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ सोईंग. बट इन पल्सेस full dose of nitrogen and phosphorus is applied at the time of sowing because it naturally fixes the nitrogen into the soil. So the full dose of nitrogen and phosphorus is applied at the time of sowing. Okay, then intercultivation.
इंटरकल्टिवेशन मीन्स आंतर मशागत असं म्हणतो. इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन इज कॅरिंग आफ्टर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स. ओके, इन दॅट फर्स्ट गॅप फिलिंग इज डन 8 to 10 days आफ्टर सोइंग. गॅप फिलिंग म्हणजे पीक लावल्यानंतर कुठं तरी ते उगवलेले सीड्स जर्मिनेट झालेले नसतात किंवा उगवलेले नसतात, त्याच्यामध्ये स्प्राउटेड सीड्स किंवा क्रॉप्स आपण लावतो, सीडलिंग्स लावतो, दॅट इज कॉल्ड एज गॅप फिलिंग. गॅप फिलिंग कधी करतात? 8 ते 10 days आफ्टर सोइंग. 8 ते 10 दिवसांनी लागवड केल्यानंतर गॅप फिलिंग केलं जातं. देन थिनिंग, विरळणी, एक्सेस प्लांट ज्या ठिकाणी आले असतील तिथे 2 ते 3 हेल्दी प्लांट ठेवायचे, बाकीचे सगळे काढले जातात, दॅट इज कॉल्ड एज थिनिंग. थिनिंग is done 2 to 3 weeks after sowing by keeping 10 cm plant to plant distance. 2 ते 3 आठवड्याने थिनिंग केलं जातं आणि 2 प्लांटमधील डिस्टन्स हे 10 cm एवढं मेंटेन केलं जातं. देन 1 होईंग अँड 2 हँड विडिंग्स आर गिवन ॲट 10 days इंटरवल. 1 होईंग, 1 कोळपणी आणि 2 हँड विडिंग्स, खुरपणी केले जातात 10 दिवसाच्या अंतराने. 1 होईंग आणि 2 हँड विडिंग्स आर गिवन ॲट 10 days इंटरवल. ओके, दिस इज द इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन इन ग्रीन ग्राम. देन इरिगेशन, पाणी व्यवस्थापन किंवा सिंचन व्यवस्थापन. हे पीक आपण खरीप सीझनमध्ये लावत आहोत. खरीप सीझन म्हणजे रेनी सीझन, त्याच्यामुळं याला पाण्याची गरज लागत नाही. नो नीड ऑफ इरिगेशन इन खरीप और इन रेनी सीझन्स. ओके, लॅक ऑफ इरिगेशन, जर पाऊस किंवा पाणी नसेल तर 2 इरिगेशन्स आर गिवन, 2 इरिगेशन दिली जातात इन खरीप सीझनसाठी. आणि फॉर समर, जर आपण उन्हाळ्यामध्ये हे पीक लावत असेल तर 4 to 5 इरिगेशन्स आर गिवन ॲट 10 days इंटरवल. 4 ते 5 इरिगेशन्स दिले जातात 8 ते 10 दिवसाच्या अंतराने, जर आपण समर क्रॉप घेत असेल तर. आणि जर खरीप क्रॉप घेत असेल तर ह्याला पाण्याची गरज नाही. पण लॅक ऑफ इरिगेशन, शॉर्टेज ऑफ वॉटर असेल तर 2 इरिगेशन दिली जातात. फ्लावरिंग अँड ग्रेन फिलिंग किंवा ग्रेन डेव्हलपमेंट स्टेजला 2 इरिगेशन दिली जातात. ओके, दिस द इरिगेशन्स. देन क्रॉप रोटेशन, पिकांची फेरफालट. ओके, द कॉमन क्रॉप रोटेशन्स फॉलोड इन इंडिया, इट इन्क्लूड्स ग्रीन ग्राम, रब्बी जवार. ग्रीन ग्राम खरीपमध्ये लावलं जातं, जवार हे रब्बी सीझनमध्ये लावलं जातं. देन ग्रीन ग्राम व्हीट, रब्बीमध्ये व्हीट लावलं जातं. ग्रीन ग्राम मस्टार्ड, रब्बीमध्ये मस्टार्ड लावलं जातं, मोहरी. ओके, दिस इज द क्रॉप रोटेशन, पिकांची फेरफालट. ओके, देन हार्वेस्टिंग अँड इल्ड, काढणी आणि उत्पन्न. हार्वेस्टिंग म्हणजे काय म्हणतो आपण? काढणी. ओके, मूग क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विदिन 60 to 70 days in early varieties and 100 to 110 days in late varieties. Okay, maturity period is depend on the variety, early variety and late variety. early variety लवकर मॅच्युअर होतात, लेट व्हरायटीज उशिरा मॅच्युअर होतात. अर्ली व्हरायटी 60 ते 70 आणि लेट व्हरायटी 100 ते 110 दिवसानंतर काढणीस येतात. ओके, हार्वेस्टिंग हे 2 पद्धतीने केलं जातं. एक म्हणजे पिकिंग ऑफ पॉड्स, जशा जशा पॉड्स मॅच्युअर होतात तशा पिकिंग केले जातात, कलेक्ट केले जातात. आणि दुसरी म्हणजे पूर्ण प्लांट किंवा पूर्ण पॉड्स मॅच्युअर झाल्यानंतर ते पूर्ण प्लांट कट केलं जातं ग्राउंड लेवल. ओके, दिस द 2 मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज डन बाय पिकिंग ऑफ पॉड्स, कम्प्लिटेड इन 2 to 3 पिकिंग्स. 2 ते 3 पिकिंग केले जातात. जशा जशा पॉड मॅच्युअर होतात तशा त्या पॉड्स काय केले जातात? कलेक्ट केल्या जातात. 2 ते 3 पिकिंग्स केले जातात. किंवा समटाईम्स प्लांट कट क्लोज टू ग्राउंड लेवल अँड ड्रायड ऑन थ्रेशिंग फ्लोअर्स. किंवा ते प्लांट पूर्ण मॅच्युअर झाल्यानंतर, पूर्ण ग्रेन्स किंवा पूर्ण पॉड्स मॅच्युअर झाल्यानंतर प्लांट कट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल विथ द हेल्प ऑफ सिकलच्या सहाय्याने प्लांट काय करायचे? कट करायचे अँड ड्रायड ऑन थ्रेशिंग फ्लोअरवरती ड्राय करायचे फॉर रिमूव्हिंग द मॉइश्चर. आफ्टर दॅट थ्रेशिंग अँड विनोईंग इज डन. त्याच्यानंतर थ्रेशिंग करायचं मळणी म्हणतो, आणि विनोईंग पाखडणी म्हटलं तर थ्रेशिंग बैलांच्या पायाखाली किंवा बाय युझिंग मॅन्युअल थ्रेशरच्या सहाय्याने थ्रेशिंग केलं जातं. आणि विनोईंग पाखडणी, त्याच्यामधील जे डर्ट मटेरियल असेल, भुसा असेल, क्लिनिंग
ते ग्रेन्स काय करायचे, क्लीन करायचे. दॅट इज द थ्रेशिंग अँड विनोईंग. द ॲव्हरेज यील्ड, उत्पन्न किती येतं हेक्टरी. ॲव्हरेज यील्ड ऑफ ग्रीन ग्राम ॲज अ प्युअर क्रॉप, जर आपण सोल क्रॉप एकच क्रॉप लावत असेल फक्त ग्रीन ग्राम, तर त्याच्यापासून आपल्याला 500 ते 600 kg पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. हेक्टरी 500 ते 600 किलो. ओके. आणि जर आपण मिक्सर क्रॉप आंतरपीक किंवा मिश्र पीक म्हणून घेत असेल तर 100 ते 200 kg पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. प्युअर क्रॉपपासून 500 ते 600 आणि मिक्स क्रॉपपासून 100 ते 200 kg पर हेक्टर हे एवढं ग्रीन ग्रामचं उत्पन्न मिळतं. ओके. दिस इज द हार्वेस्टिंग अँड यील्ड ऑफ ग्रीन ग्राम. देन पेस्ट अँड डिसीजेस. पेस्ट, important and major pest of green grams are pod borer, sucking pest, aphids and jassids, and third one is flea beetles. pod borer म्हणजे शेंगा पोखरणारी अळी असं म्हणतो आपण. जेव्हा शेंगा किंवा शेंगामधील ग्रेन्स मॅच्युरिटी स्टेजला आलेले असतात तेव्हा लार्वा काय करते, बोर त्या शेंगाला होल पाडते आणि जो डेव्हलपिंग ग्रेन आहे, डेव्हलप झालेले ग्रेन आहेत ते काय करतात, खातात. ओके. इट इज अ मोस्ट pod borer, it is the most severe pest of green gram. The larva bores into the pod and feed on developing grains. Okay. And the half body remain outside the pod. Half body of larva inside the pod and half body outside the pod. Okay. This is the nature of damage of pod borer. For controlling the pod borer, dusting of 1.3% linden powder at the rate 15 kg per hectare or spraying of 0.05% dimethoate or monocrotophos at 20 days interval for 2 to 3 times. This is the control measure of pod borers. Then sucking pests are aphids and jassids. Okay. मावा आणि तुडतुडे असं आपण म्हणतो. ह्या सकिंग पेस्ट आहेत, ह्या त्या पानामधील रस काय करतात, शोषून घेतात. ओके. नेचर ऑफ डॅमेज. नीम्स अँड अडल्ट सक द सेल्स फ्रॉम द लिव्ज, फ्लावर्स अँड टेंडर पॉड्स. लार्वा काय करतात ह्या, इट सक द सेल्स ऑफ फ्लावर्स, पानामधील किंवा फुलामधील किंवा टेंडर पॉड्स, कोवळ्या शेंगा असतील त्याच्यामधला सेल्स रस काय करतात, शोषून घेतात. फॉर कंट्रोलिंग jassids and aphids, spraying of 0.03% monocrotophos or phosphomida. Okay. Then beetles, flea beetles. Nature of damage, feed on leaves and make small circular holes on it. beetles काय करतात, leaves खातात, पानं खातात आणि पानावरती वर्तुळाकार असे होल्स दिसतात. ओके. दिस इज द नेचर ऑफ डॅमेज ऑफ फ्लिया beetles. फॉर कंट्रोलिंग द beetles, apply 10% phorate at the rate 1.5 kg per hectare at the time of sowing. जेव्हा सोविंग आपण करत असो ॲट दॅट कंडिशन अप्लाय 10% फोरेट अप्लाय करायचं किंवा डस्टिंग ऑफ 1.3% लिंडेन पावडर ॲट द रेट ऑफ 20 kg per hectare. Okay. This is the important pest of green gram. Then important diseases of green gram: wilt, rust, leaf spot and powdery mildew. wilt यालाच मराठीत मर रोग असं म्हटलं जातं. हा रोग मोस्टली पल्सेस क्रॉपवरती येतो. विल्टमध्ये काय होतं, इट इज सॉइल बॉर्न डिसीजेस फाउंड इन स्कॅटर्ड एरिया इन द फील्ड. सडन विदरिंग अँड ड्राईंग ऑफ प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू चॉकिंग ऑफ रूट कॅव्हिटी बाय फंगल ग्रोथ. हा एक फंगल डिसीज आहे. ज्या प्लांटवरती हा डिसीज आलेला आहे असे प्लांट्स काय झालेले दिसतात, वाळलेले किंवा ब्राउनिश कलरचे किंवा पूर्ण प्लांट वाळलेले जळल्यासारखं दिसतं. दॅट इज द विल्ट. ओके. फॉर कंट्रोलिंग दिस विल्ट डिसीज, ग्रो विल्ट रेजिस्टंट व्हरायटीज लावायच्या किंवा अप्रूट अँड डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड प्लांट. ज्या प्लांटवरती हा डिसीज आलेला आहे असे प्लांट काय करायचे, अप्रूट करायचे, डिस्ट्रॉय करायचे. किंवा हा डिसीज मोस्टली वॉटर स्टॅग्नंट कंडिशनमुळे येतो, वॉटर लॉग्ड कंडिशनमुळे येतो, वॉटर लॉगिंग कंडिशनमुळे हा डिसीज मोस्टली येतो. अवॉइड वॉटर लॉगिंग कंडिशन. ओके. पाण्याचा निचरा सतत करायचा किंवा डू नॉट टेक मूव क्रॉप ऑन सेम फील्ड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. लागोपाठ 2 ते 3 वर्ष ग्रीन ग्राम हे पीक एकाच
शेतामध्ये किंवा एकाच फील्डवरती न घेता वेगवेगळ्या फील्डवरती घेणे. ओके, दिस इज द कंट्रोल मेजर ऑफ विल्ट. देन रस्ट, तांबेरा असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये रेड किंवा ब्राऊन और येलो कलर्ड फंगल आउटग्रोथ्स आर फाउंड ऑन लोअर साईड ऑफ लीव्स. ब्राऊन कलरचे किंवा रेड कलरचे फंगल ग्रोथ किंवा स्पॉट्स हे पाण्याच्या खालच्या साईडला दिसतात. ओके, दिस इज द सिम्पटम्स ऑफ रस्ट. ओके, देन लीफ स्पॉट, पानावरती ठिपके पडतात ब्राऊन कलरचे. Brown colored spots are found on leaves stem which finally turn into black lesions. लीफ स्पॉटचे सिम्पटम्स काय आहेत? ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आपल्याला लीव्सवरती आणि स्टेमवरती दिसतात आणि नंतर ते ब्लॅक कलरमध्ये डेव्हलप होतात. ओके, दिस इज द लीफ स्पॉट. देन पावडरी मिल्ड्यू. ओके, फंगल ग्रोथ म्हणतो आपण. व्हाईट टू ग्रे कलर्ड फंगल ग्रोथ इज फाउंड ऑन दी ओल्डर लीव्स विच लेटर ऑन टर्न येलो अँड ड्राय. पांढऱ्या कलरची फंगल ग्रोथ आपल्याला पानावरती दिसते. ओके, आणि नंतर त्याचं कन्व्हर्जन येलो आणि ड्राय कलरमध्ये होऊन ते काय होतं? ड्राय होतं. दॅट इज द सिम्पटम्स ऑफ पावडरी मिल्ड्यू. कंट्रोल मेजर ग्रो रेझिस्टंट व्हरायटीज. अशा व्हरायटी लावायच्या ज्या पावडरी मिल्ड्यू डिसीजसाठी रेझिस्टंट आहेत किंवा स्प्रेइंग ऑफ 0.05% लाईम सल्फर और डस्टिंग ऑफ 300 मेश फाईन सल्फर पावडर. 300 मेश सल्फर पावडर किंवा लाईम सल्फर हे काय करायचं? स्प्रे करायचं. ओके, दिस इज द कंट्रोल मेजर ऑफ पावडरी मिल्ड्यू. दिस इज द इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ द ग्रीन ग्राम. ओके, दिस इज द whole package of practices for the cultivation of green gram. Okay, thank you.